सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो जिहड़ी नैक्सट तुसी वीडियो देख रहे हो ये उस तो पहला कुछ इन्फॉर्मेशन मैं तुहाडे नाल शेयर करनी चाहुंदा कि पंजाब PCS दी 2023-24 की तैयारी जेकर तुसी पंजाबी मीडियम जां इंग्लिश मीडियम च करना चाहुंदे हो तो बहुत सारिया चीज़ां होंदियां कि असी किवें आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि PCS दे विच आंसर राइटिंग का अहम रोल मन्निया जाता है। ठीक है, चाहे मीडियम इंग्लिश होवे तो तुहानूं बहुत इंग्लिश ते जे मीडियम पंजाबी आ तो तुहानूं वो चीज़ पंजाबी च प्योर लिख के दिखाउणी पैंदी है। प्योर का मतलब ये नहीं कि तुसी बिल्कुल टकसाली पंजाबी लिखनी है, उहदे च बहुत कुछ हुंदा है। सो जिहड़े एस्पीरेंट्स 2023-24 वास्ते अपनी तैयारी करना चाहुंदे आ, ठीक है, वो मास्टर क्लासिस पटियाला दे इस कोर्स नाल जुड़ सकते हैं। पंजाब PCS प्री कम मेन्स जिहड़ा कि बिल्कुल बाईलिंगुअल का मतलब ये नहीं कि पिंगलिश कि जिथे कि दा लगे अंग्रेजी च पढ़ाता जिन्ना कि समझ आई पंजाबी च, इंग्लिश प्लस पंजाबी प्योर बाईलिंगुअल होगा। इस नंबर पर कॉल करके तुसी कोई भी इनक्वायरी लै सकते हो। मास्टर क्लासिस पटियाला दे YouTube चैनल पर जाके तुसी YouTube चैनल मास्टर क्लासिस पटियाला खोलो, होम वीडियोज़ प्ले लिस्ट आऊगी। होम प्ले लिस्ट के फोल्डर च जाके दो प्ले लिस्टां बनिया ने, एक एडिटोरीअल्स की प्ले लिस्ट तो एक प्ले लिस्ट हैगी आ PCS मेन्स की। दोवां प्ले लिस्टां तो तुहानूं कंटेंट की क्वालिटी पता लग जूगी। सो तुसी नैक्सट हुण ये वीडियो देखो जिहदे च कि असीं PCS मेन्स दे नाल रिलेटेड काफ़ी हद तक तुहानूं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की है। धन्नवाद। सो हाँ जी बच्चे, आपां स्टार्ट कर रहे हैं अज का टॉपिक। देखो PCS मेन्स के बैच की तैयारी आपां रुझे हुए हैं, ठीक है, पर दिक्कत अपनी सब तो वड्डी अजे भी यही आ रही सी कि एक चंगा आंसर जिहड़ा है वो किवें लिखिया जा सकता है। ठीक है, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, कि एक चंगे आंसर नूं लिखण दे की लक्षण हो सकते हैं जां की गल्लां दा ध्यान रखीए आपां कि अपनी आंसर राइटिंग च इंप्रूवमेंट होवे। ठीक है, सो अज आपां एडिटोरीअल की क्लास लाउण दी बजाए इस चीज़ नूं ज़्यादा तरजीह दी है। बिकॉज देखो आपां सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये कोशिश यही है कि एटलीस्ट जिहड़े बच्चे मेन्स इस बार देना चाहुंदे आ वो अपनी आंसर राइटिंग नूं इक्वली इंपॉर्टेंस देण। तो मैं हुण तक जिन्ने भी आंसर तुहाडे आए आ मेरे कोल, बाकी एस्पीरेंट्स भी भेजो आंसर, जिन्ने भी मेरे कोल आंसर आए आ तो मैं उत्थों सब कुछ एवैल्यूएट किया कि एक चंगे आंसर च एस्पीरेंट्स च किहड़ी चीज़ की कमी है। ठीक है, एक टीचर जदों तुहाडा आंसर चैक करता है, ठीक है, तो उहदे कोल जदों तुहाडा सवाल जाता है तो वह किस आधार पर तुहानूं 10 चों 2 नंबर जां 3 नंबर दिंदा है। असल च आंसर राइटिंग दे विच दिक्कत आ क्यों रही है, इहदे पिछे ना कई कारण आ। सब तो वड्डा कारण आ साडा जिहड़ा कॉलेज या यूनीवर्सिटियां दा कल्चर आ, वो भी बहुत वड्डा कारण आ, क्योंकि असी यूनीवर्सिटी ते कॉलेज की पढ़ाई च ना ये सिट्टा कड्ढी बैठे हैं, जिन्ना वध लिखांगे सानू आंसर नंबर मिल जाएंगे। जे सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ते आपां नूं सवाल आ गया, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजां की नियुक्ति दे तरीके का वर्णन करो, तो ये कोई जरूरी गल नहीं कि असी जजां की नियुक्ति बारे ही दसांगे। असी कहानी छेड़ के बह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन 1773 के रैगूलेटिंग नियमां के अनुसार अधिनियम के तहत होया, फिर 1935 के एक्ट के सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया, देश की आज़ादी तो बाद इन्नी तरीक नूं 28 जनवरी 1950 नूं सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होया। उहदे पहले मुख जज आ सन, उदों उहदे च इन्ने जज सी, शायद एक छोटा जिहा पैरा होऊगा जिहदे च असीं कहांगे कि जजां की नियुक्ति जिहड़ी है एक कलीजियम सिस्टम नाल हुंदी है बस। पर जे सानू मतलब पेपर दे विच मेन्स दे पेपर च आया कि जजां की नियुक्ति अते उन्हां नूं हटाउण दे तरीके का वर्णन करो, तो वो जे उन्होंने देखा कि ये सवाल दे विच आलतू फालतू वध लिखिया उन्होंने चैक ही नहीं करना। मान लो तुसी जजां की नियुक्ति बारे, जुडिशरी च अपॉइंटमेंट्स बारे ते रिमूवल बारे लिख भी दिता, उन्होंने हटाउण दे तरीके बारे भी, पर तुसी किते भी जिक्र नहीं किया जजिस इनकुआरी एक्ट का। यदा मतलब उन्होंने पता है कि ये आले दुआले फिर रहा है पर इनू पॉइंट नहीं पता। सो किन्ने ज़्यादा कारण ने जिहड़े निकल के आउंदे आ एक आंसर दे गलत होण दे जां एक आंसर दे सही ना होण दे बहुत कारण हो सकते हैं। सो अज असीं उन्हां सारे कारणों का वेरवा लवांगे, ठीक है, कि वो किहड़े-किहड़े कारण ने जिहड़े करके आपां एक आंसर नूं ठीक कर सकते हैं। सो सब तो पहलां जे असीं गल करिए तां कहंदे एक्सप्लेनेशन, ये सब तो पहला पक्ष आ जदों भी असीं कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना,
ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਆ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚੋਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੌਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਿਲਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਉਲਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੈਕੋਰਮ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੇਨਸ 'ਚ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਨਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਨਸ ਮੀਨਸ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਮੇਨਸ ਮੀਨਸ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ PCS ਲੱਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਟੌਪ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫਸਰੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਊਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੈਰੋ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਬਰੋਡਰ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਭਾਵ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ,
मतलब भारत 'ਚ टीबी ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 70% टीबी, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ 15% टीबी ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ। ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ टीबी ਦੇ ਕੇਸ 15% ਵਧੇ ਆ? WHO ਦੀ ਗਲੋਬਲ टीबी ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, WHO ਦੀ ਗਲੋਬਲ टीबी ਰਿਪੋर्ट ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ TB ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 15% ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀੜਤ TB ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ TB ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15% ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 15% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ NFHS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਫਸ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ PCS 2020 ਲੇਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਰੇਸ਼ੋ ਬੈਲੈਂਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੇਸ A, ਕੇਸ 1 ਤੇ ਕੇਸ 2। ਕੇਸ 1 ਕੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਊਸ਼ਣ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸਿਰਫ 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ, ਊਸ਼ਣ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੇ 200 ਵਰਡ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 100 ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ 75 125 ਲਿਖਣੇ ਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ 50-50 ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੇਸ 2 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਵਰਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ PCS 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਫੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਊਸ਼ਣ ਕਟੀਬੰਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ? ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਲਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦਾਬ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਲ ਨੀਨੋ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਸੁਣੋਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹ ਮੈਪ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਐਲ ਪੀ ਐਚ ਪੀ ਘੱਟ ਦਾਬ ਵੱਧ ਦਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਐਚ ਪੀ ਐਲ ਪੀ। ਕਿਉਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬਈ? ਘੱਟ ਦਾਬ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਦਾਬ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੈਰਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ, ਭਾਵ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਚੱਕੋ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲਿਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਮ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੂਲਿੰਗ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਂ 40-50 ਵਰਡਸ, 200 ਵਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, 50 ਵਰਡ ਇਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਭਾਵ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਯਾਰ PSSB ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 50-60 ਵਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਨਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ, ਖੁੰਦਕ ਚੜ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ 7 ਦੇਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੱਟਤਾ। ਉਹਨੇ ਖੁੰਦਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ। ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 6। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 7 ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਕੰਜਸਟਡ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਰੇ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲਏ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਉੱਪਰਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਇਨ ਫਲਾਣੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਕੀ ਆਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਂ 25 ਆਨਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, 18 20 22 25 30 ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਤੋਂ 50 60 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਵਾਬ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਯਾਰ। ਸੋ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਆ, 1989 'ਚ ਜਾਂ 90 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਫਾਲਤੂ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। 2020 ਦੇ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਐਨੀ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ GS 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਜਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੱਗੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਹਾਈਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਆਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਆ। ਲੋਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਮੇਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ, ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰ 'ਚ ਬੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਨਾ ਕੁ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੋਕ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਾਸ, ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਓ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ।
पर तुसी इन्ना खुल के लिख भी नहीं सकते। इट मीनस तुहानूं इहो जिहियां एजेंसियां बारे पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक यूट्यूब छड्डो, एक वैबसाइट आ PRS, ये ऑथेंटिक वैबसाइट आ, ये कोई पेपरां की तैयारी कराउण वाली साइट नहीं गी। PRS एक रिसर्च वैबसाइट आ जिहड़ी पार्लीमेंट ते रिसर्च करके उन्हां दे सारे अंकड़े दसदी है तुहानूं। हर साल इन्हां दी एक एनुअल रिपोर्ट आउंदी है कि इस बार किन्ने क पार्लीमेंट दे विच बिल पेश होए, किन्ने क बिना डिबेट तो पास हो गए, किन्नियां ते डिबेट होई, ते कित्थे कित्थे डेमोक्रेसी दा घाण होया, ते कित्थे कित्थे डेमोक्रेसी नूं जिंदा रखिया गया, किहड़े बिल सी जिन्हां दे करके डेमोक्रेसी वीक हुई। जे तुहाडे कोल ठोस आधार हैगा है इहो जी रिपोर्ट दा, जे वाकई तुहाडे कोल ठोस आधार हैगा कि हाँ इस बार संसद च इन्ने बिल पेश होए आ, चिंता की गल यह कि पिछले कुछ समय जो संसद च बिल पेश होए आ उन्हां चों इन्ने परसेंट 80% 70% विदाउट डिस्कशन पास हो गए आ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਿਵਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ PRS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ BA MA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੋਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤਿਆਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਹਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਭਾਵ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਇਟ ਅਫੈਕਟ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਊਰਜਾ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਸਿਸ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਜਾਂ 70 ਵਰਡ ਲਿਖਤੇ, ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ GSLV ਜਾਂ LMV ਦਾ 3rd ਸਟੇਜ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਰੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਵਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੇ 80 ਕੁ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਹੋਣਾ 70 ਤੇ 80 150, ਮੈਕਸੀਮਮ 200 ਵਰਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਹੀ 150 ਤੋਂ 160 ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਤੇ ਨਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇ 150 'ਚ 160 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 200 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ।
कदे भी PCS की तैयारी चैक करन आंसर चैक करने वाला वर्ड्स तो पता कदों जाता है जिन्ने जे तुसी 160 वर्ड लिखे वो भी नहीं काम दे। फिर अगला कहता यार जे काम दे ही नहीं सी लिखने 200 का घट्टो घट्ट पूरे कर दिंदा। किसी पासे तो जे तू लिखिया ही सीधा लॉजिकल आ सिर्फ तो सिर्फ काम की चीज़ ही लिखी आ, ठीक है। जदों तुसी कि जदों तुसी काम की चीज़ लिखी आ तां तुसी मतलब कि ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਜਾਂ ਉਹਦੇ फेवर च किवें जाना तुसी, ठीक है। सो इत्थे आपां नूं बहुत इंपॉर्टेंट आ कि जदों आपां दो सवाल अपने कोल आए आ तां असीं किस सवाल नूं अहमियत वध देनी आ। ते मन के चलिओ जे तुसी सिर्फ 40-50 वर्ड घट भी लिखे आ ते तुहाडा आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक आ तां वो किते भी तुहाडा नुकसान नहीं करूगा, ठीक है। सो सब तो पहली गल तो ये समझ रेशो बैलेंस च दो केस सीगे। एक केस ये सीगा कि बई जे तुहाडे कोल एक तो वध आंसर आ गया, ठीक है, तो उस एक तो वध सवाल आ गए तो तुसी बड़ा तगड़ा बैलेंसिंग एक्ट लाउणा है। तुहानूं पता है कि क्रायोजैनिक टैक्नोलॉजी ते तुसी सिर्फ 70 वर्ड लिख सकते हो। दूजे पासे सपोज करो डिफेंस ना आया स्पेस आ गया, ठीक है, तो तुसी उहदे ते जां डिफेंस आ गया तुसी उहदे ते 80 वर्ड लिख सकते हो। इट मीनस दोवें पासे 50-50% की रेशो आ गई। जे एक पासे आ गया क्रायोजैनिक टैक्नोलॉजी तो अगे आ गया कि सानू 21वीं सेंचुरी च क्रायोजैनिक टैक्नोलॉजी किवें हैल्प कर सकती है। हुण तुहानूं पता है, बड़े गौर नाल सुणिओ, हुण तुहानूं पता है कि इहदे ते तुसीं डिफेंस स्पेस ते मैडिकल साइंस 3-4 फील्ड च तां सीधा तुहानूं पता है कि इहदा फायदेमंद आ। इट मीनस जे तीन सैक्टरस दे विच तुहानूं इहदा रोल पता लग गया, तुहानूं पता मैं आराम नाल इहदे च 120 वर्ड लिख सकदा आराम नाल, ते इत्थे मैं 10 वर्ड होर घटा लेना 60, फिर भी कोई चक्कर नहीं। हुण उही सवाल आ डिपेंड किता कि किहड़े सवाल की सिग्नीफिकेंस ज़्यादा आ। उहदे हिसाब नाल पहलां तां तुसीं रेशो रखी 50-50, उस ही सवाल च तुसीं रेशो रखी 60 ते 120 भाव 2:3 यही रखी आ कि 40% ਇਹਦੀ 60% ਇਹਦੀ। तुसीं ये कदी रट्टा नहीं मारिया कि जे क्रायोजैनिक वाला आ गया तो क्रायोजैनिक नूं 50% देने ही देने आ, डिपेंड करदा दूजे पासे वाला। जे कल्ला उधरले पासे स्पेस या डिफेंस हुंदा तुसीं किन्ना क खिच्चदे उहनूं यार, खिच्चोगे तो बोर होवोगे। इस करके दोवां नूं तुसीं बराबर बराबर रख लो। सो बहुत इंपॉर्टेंट आ कि एक सवाल च जे 2 प्रश्न पूछे गए आ तो तुसीं उत्थे तुहाडा बैलेंसिंग एक्ट का फार्मूला की कहंदा है कि वो 50-50 आ ना। हमेशा याद रखियो बैलेंसिंग एक्ट डज नॉट मीनस 50-50। मेरी गल समझ आ गई। ये तो हो गया केस नंबर 1, अजे खत्म नहीं होया केस। हुण दूसरे केस ते आ जाओ। जेकर इक्को सवाल च एक सवाल दे ओपीनियन 2 ने, हुण सवाल नहीं 2, एक सवाल च 2 प्रश्न नहीं गए, हुण इक्को सवाल च 2 ओपीनियन ने, उत्थे तुसीं अगेंस्ट वर्सिस फेवर जाना है। हुण मान लो सपोज करो तुहानूं एक सवाल आ जाए कि ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਰੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਰ ਐਡਡ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲਾਣਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਪਾਟਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟ ਗਈ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ? ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਸਿਸ ਫੇਵਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਪਰ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਬੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ
ਤੁਸੀਂ 30% ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ 70% ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ 30% ਫੇਵਰ 'ਚ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 70% ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ। 70% ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 70% ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਸੀਗਾ, 30% ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸੀ, 70% ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫੇਵਰ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 50-50 ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ 'ਚ 70% ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਵਰ 'ਚ 30% ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ 'ਚ 30 ਗਏ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ 70 ਗਏ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ ਮੀਨਸ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਕਰਾਂ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਢਾਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਫੇਵਰ 'ਚੋਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੀ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚੋਂ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੂਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਗਿਵ ਆਨਸਰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 70% ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ, 70 ਤੋਂ 80%। 20% ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਯੂਨੇਬਲ ਨਵੀਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। 70% ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, 30% ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਫੇਵਰ ਵਰਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਆਵੇ ਤਾਂ 50-50, 30-70 ਤੇ 70-30। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50-50। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
एक ब्यूरोक्रेट की, एक अफसर की आही निशानी आ। जे वो ये कह दे कि यार तेरी भी गलती है, तेरी भी गलती है, वो स्थितियों को देखूगा, अगले बंदे नूं गुस्सा लगे चाहे ना लगे, पर वो स्थितियों के अनुकूल फैसला सुनाते हैं। यही अफसरशाही आ, यही वैसे तो देखो ब्यूरोक्रेसी ना एक नैगेटिव शब्द आ, इसे करके ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ बहुत ਉੱਚੀਆਂ पोस्टां ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिविल ਸਰਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पर खैर ओबवियस जी गल आ, तुसीं लगना चाहुंदे हो, थोड़ी जी फीलिंग तां ही आऊगी जे ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, पर ये भी देखो किड्डी इंपॉर्टेंट गल आ। अफसरशाही शब्द भी कई बार नैगेटिव सेंस च चला जाता है। इट मीनस तुसीं ये समझ गए मेरी गल कि आंसर लिखते हुए कितना ज़्यादा संजीदगी नाल चलना पैंदा है। तुसीं कई बार की हुंदा आंसर लिखण लगे सोचते ही नहीं। इट मीनस तुसीं उन्हां लोकां दा किवें मुकाबला करोगे जिहड़े बड़े मैच्योर होकर आंसर लिख रहे हैं, जिन्हां दी पढ़ाई बहुत चंगे टॉप दे इंडिया के कॉलेजिस चों होई आ, उन्हां दी आंसर राइटिंग स्किल च आही एक खासियत है कि उन्हां नूं बेशक बहुत थोड़ा आउंदा है, पर उन्हां नूं जिन्ना आउंदा है उन्हां नूं सजाउणा आउंदा है। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਸਟ ਬੀ ਔਥੈਂਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਤੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ, ਇਹ PCS 2020 ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ PCS 2020 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ PCS ਦਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਐਪ ਦਾ ਜੋ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੇਪਰ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਊਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲ ਐਂਡਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਚ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੰਗੇ ਮਾਡਲ ਆਂਸਰ PCS 20 ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਡਲ ਆਂਸਰ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ GK ਦਾ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਂਸਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਅ ਇਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੀ ਕੋਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਆਂਸਰ 'ਚ ਲਿਖ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ TV ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਆ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਛੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, 3-4 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਆਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 3-4 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਢਮਕਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਨ ਮੀਨਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PTC ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਲੀਗਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਹ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਹ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਆ ਉਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਏਜੰਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 365 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ACR ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ACR ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 80 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 90 ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2000 ਸੀ, 2020 'ਚ ਸੀ, 2030 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਖੌਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਓ ਬਸ। ਰੀਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਇਹ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ।
क्योंकि पेशकारी जे वधिया नहीं गी तो समझ लो, क्योंकि कई बारी पता की हुंदा, तुहानूं कई बारी प्रोविजनस कह दिंदे आ, कई बारी तुहानूं कह दिंदे इहदे मेन कॉज की है, ठीक है, कई बारी कह दिंदे इहदे कॉन्सीक्वेंसिस की है। तो इहो जे सवाल 80% पॉइंटां च लिखे जाते हैं। इहो जे सवालों नूं अवॉइड करो कि पैरे च कदों, जदों तुहानूं किसी ने कहता कि गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिहड़ी आ उहनूं एक्सप्लेन करो कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਐਂਡ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਟ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਨਾ 5-7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਟ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਸ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਭਲਾ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ, ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ, ਚੌਥੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਰੀਕ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਐਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਵਰਸਿਸ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੂਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਾਜ਼ਿਸ ਸੀ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਸ, ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੜੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਏਅਰ ਮਾਸ, ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਯੂ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਏਅਰ ਮਾਸ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਹਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰਵਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਹ ਅੱਖ ਆ ਆਈ ਆ ਐਵੇਂ ਗੋਲਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਰਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਪੈਰਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਨ ਦਾ ਰੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਦਾ ਪੱਟੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ। ਦਾਬ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਤਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਆਨਸਰ 'ਚ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਬੈਲਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਡੋਲਡਰਮਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋਗਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਓਹੋ ਆਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਆ ਕੰਮ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਆ, ਵਪਾਰਕ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਕਿਉਂ ਪੜੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਇਹ ਇਸਰੋ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਨੰਬਰ ਕੱਟੂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ, ਪਰ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕੱਟੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਕੱਟੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਰਲਸ ਨੂੰ ਕੋਰਲਸ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਟਾਈਡਸ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਨੂੰ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੀ ਭਾਵ ਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਨ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ PCS 2020 ਦਾ, PCS 2020 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 50% ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਡ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨਾਲ PRS ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। PRS ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਵਰਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਓਲਡ ਵਰਸਿਸ ਨਿਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਧੀਨੀਅਮ ਬਣੇ, ਐਕਟ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੇ, ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਆ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਚੱਲੂਗੀ ਯਾਰ? ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੂਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲਈ ਆ। ਫਿਰ PCS ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਰਾਦਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ CBSE ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ YouTube 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਫਲੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਇੰਨੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਪਲੱਸ ਐਰਰ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ ਫਰੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਗਲਤ ਬੜੇ ਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਐਰਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਵੇਂ? ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਜੈਸਟਡ ਦੈਟ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ? ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਸਮਾਨੋਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਕੋਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਪਰ ਲੇਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੇਮੈਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ UPSC ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਿਰਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਵੇਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਸੁਜੈਸਟ, ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਸੋਬਰ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ, ਤੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਮੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਏ ਆ, ਉਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸਰੋ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ, ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 52nd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਫੋਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਬੈਨ ਔਨ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਥਾਟ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਰੀडम ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਲੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਟੋਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਾ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਟੋਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੇਡ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦਲ ਬਦਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੈਤਿਕ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੈਥੀਕਲ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ, PCS 2020 'ਚ ਆਇਆ ਸਵਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖ, ਹੋਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 2020 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ।
ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਵਰ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਾਰਟ 1 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ PCS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ 4 ਤੋਂ 5 ਆਨਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੇਲ ਐਂਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਐਵੈਲੂਏਟ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਐਲੂਸੀਡੇਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਜਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਗਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਾਊ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ GS ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, GS1, GS2, GS3, GS4, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ GS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ PPSC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ GS ਤੋਂ ਅੱਡ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ UPSC ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ PPSC ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।